Hello everyone. Let's start the third topic of building construction, that is construction of superstructure. Before this, we have completed two topics. First two topics of building construction. First one, overview of building components, and after that the construction of substructure. First topic having weightage of 6 marks, and second topic having weightage of 14 marks. That means we have covered 20 marks syllabus out of 70. And now the third topic from the building construction is construction of superstructure, which is having weightage of 20 marks. So this topic is having highest weightage, and obviously the contents are so vast, and it is again very important topic from this particular course. So topic third is construction of superstructure. Its course outcome CO is select suitable type of masonry for building structures. So before this we have studied in the second topic, that is construction of substructure. The course outcome was the topic select suitable type of foundation. That was the course outcome of the construction of substructure. And now we have completed that substructure construction, and we have already selected and completed foundation. Now we are already above the plinth level of the building. So now to construct above the plinth level construction, we have to select type of masonry for the building construction. So let's see, these are the syllabus points, content from this topic that we have already seen in the very first lecture of building construction. So these are the content according to the MSBT syllabus. So first 3.1 is stone masonry, which contains terms used in stone masonry and types of stone masonry, and precautions to be observed in stone masonry construction, all these. Then we will see 3.2 brick masonry. Then again terms used, what are the important terms used in the brick masonry, you can see here, and we will study each and every term in detail. Just look over the contents. Then 3.3 scaffolding, what is meant by scaffolding, necessity, component parts, types, okay. And then 3.4 scaffolding and shoring, what is purpose, types of scaffolding, process of erection and dismantling, okay. You can see all these contents we have to study. Let's see first 3.1 part, and we will study each and every point in detail.
let's start. First of all, what are the learning objectives or key learning? That means what we will get from this topic, or what is our learning objective. ओके, तर हा टॉपिक कंप्लीट केल्यानंतर आपण काय शिकू, तर इथे मेन्शन केलं आहे, डिस्क्राईब द सॅलेंट फीचर्स ऑफ गिवन टाईप ऑफ ब्रिक मॅशनरी कन्स्ट्रक्शन. ब्रिक मॅशनरी बद्दल डिटेल. डिस्क्राईब द मेजर फीचर्स ऑफ द गिवन टाईप ऑफ स्टोन मॅशनरी कन्स्ट्रक्शन. ब्रिक मॅशनरी बद्दल डिटेल, स्टोन मॅशनरीचे डिटेल फीचर्स स्टडी करू. डिस्क्राईब द given type of brick masonry bonds with sketches. Describe the given types of joints in stone masonry with sketches. And finally, comparison between masonry, brick masonry and stone masonry. Okay, these are the learning outcomes. So start with the actual definition of masonry first. What is meant by masonry? Let's see. Masonry, it may be defined as construction of building units bonded together with mortar. Okay, what it means? The construction of building units. What are the building units? Building units are suppose column, wall, beam, slab, door, window, all these superstructure components or components of superstructure, they can be bonded together with some material, that is mortar, and that bonding of the construction of building units, these building units bonded together with mortar, that is called as masonry. Okay, masonry म्हणजे तो बाइंड करणारा, त्याला बिल्ट करणारा मटेरियल म्हणजेच मॅशनरी. तर तिथे आपलं ब्रिक्स असतील किंवा स्टोन असेल, प्रत्येक ठिकाणी यूज केलेलं. ठीक आहे, तर जे जसं सांगितलं मी, तर तुम्ही म्हणाल कॉलम, काही ठिकाणी कॉलम, आता आपण तुम्ही रेग्युलर कॉलम हे सर्व RCCचे पाहता, म्हणजे त्याच्यामध्ये कॉन्क्रीट असणार आहे. पण जर तुम्ही काही आपले ऐतिहासिक स्ट्रक्चर पाहिले, जुने वाडे पाहिले, तर त्याचे कॉलम, तुम्ही किल्ले पण म्हणू शकता, त्याचे सर्व कॉलम वगैरे डायरेक्टली स्टोन मॅशनरीचे आहेत. त्याच्यामुळे मी ते पण घेतलं मध्ये. कॉलम, त्याच्या बीम, स्लॅब, सर्वच गोष्टी डायरेक्ट स्टोनच्या आहेत. तर त्या ठिकाणी ते स्टोन मॅशनरी स्ट्रक्चर कंप्लीट असेल. पण ब्रिक मॅशनरी स्ट्रक्चरमध्ये तुम्ही म्हणाल तर पर्टिक्युलरली वॉल ह्याच मॅशनरीचे असतील, म्हणजे त्या ब्रिक मॅशनरीच्या असतील. ओके, पण जनरलमध्ये आपण डेफिनेशन केली तर मॅशनरी, इट मे बी स्टोन और ब्रिक मॅशनरी, विल सी लेटर. मॅशनरी मे बी a construction of building units bonded together with mortar, that is masonry. Let's see stone masonry first. According to syllabus, we will start with stone masonry. Terms used in stone masonry. These are the terms generally used in case of stone masonry: facing, backing, hurting, through stone, corner stone, cornice. And then we will see detailed types of stone masonry. Rubble masonry, again it is divided in subtypes. And then ashlar masonry, these again divided in some subtypes. Let's see first basic things about stone masonry. Stone masonry. So what is meant by stone masonry? The construction of stones bonded together with mortar is called as stone masonry. Okay, जे डायरेक्ट स्टोन पासून बनलेले स्ट्रक्चर असतील त्यांना मॉर्टरने फक्त
बॉन्ड केलेले म्हणजे बांधलेले असे. तर पहा तुम्ही जे आपले किल्ले पाहतात ते स्पेशली उदाहरण होऊ शकेल त्याचं. स्पेशली किल्ले पाहिले तर त्याच्यामध्ये मॉर्टर म्हणून काय यूज केलेलं आहे माहीत आहे? तर त्याच्यामध्ये मॉर्टर आहे जे आपला चुना आहे, बरोबर, चुना, सिलिका किंवा लाईम म्हणतो त्याला आपण. तर लाईमच्या मदतीने पूर्ण ते बांधलेले आहेत. त्याच्यामध्ये इथे मॉर्टर किंवा कॉन्क्रीट वापरलेलं नाही आहे, तर तिथे मॉर्टर म्हणून त्यांनी लाईमचा वापर केलेला आहे. तर इथे पहा, द कन्स्ट्रक्शन ऑफ स्टोन्स बॉन्डेड टुगेदर विथ मॉर्टर इज कॉल्ड ॲज स्टोन मॅशनरी. साईज ऑफ स्टोन्स डिपेंड ऑन द अवेलेबिलिटी अँड रिक्वायरमेंट्स. ओके, जे काही केवढं मोठ्या साईजचं स्ट्रक्चर बनवायचं आहे किंवा छोट्या साईजचं जशी गरज पडेल तसे अवेलेबिलिटी अँड रिक्वायरमेंट्सनुसार स्टोनची साईज तिथे डिपेंड करेल कोणता वापरायचा. They provide an economical material for the construction of various building components such as walls, columns, footings, arches, lintels, beams, etc. In case of stone masonry, all these members are constructed by using simple stones only. Okay, and these stones are bonded together by lime mortar. Okay, so let's see sand. Sand is granular material composed of finely divided rock and mineral particles. These are the basic things again. Sand, it is defined by size being finer than gravel and coarser than silt. Okay, sand. Then cement. A cement is a binder, a substance used for construction that sets, hardens and adheres to other materials to bind them together. Okay, cement is a binding material. Cement is basically termed as binding material for the building construction. Okay, it is a basic binding material. Sand, then cement, and then we will see characteristics of good stone masonry, and after that we will see remaining terms that we have already defined, terms used in masonry. Okay, before this, these are the some characteristic of good stone masonry. The requirements of good stone masonry are as follows. This is a important question again, as the exam point of view. Okay, very simple. These are the some characteristic of good stone masonry. तो स्टोन मॅशनरीसाठी स्टोन कसा असावा तर याच्याबद्दलची ही माहिती आहे. The stones to be used for stone masonry should be hard, tough and durable. बरोबर, हार्ड असला पाहिजे, टफ असला पाहिजे, ड्युरेबल असला पाहिजे त्याच्या लॉंग लाईफसाठी, स्ट्रक्चरच्या लॉंग लाईफसाठी. द स्टोन शुड बी प्रॉपरली ड्रेस्ड ॲज पर द रिक्वायरमेंट. ओके, द स्टोन शुड बी प्रॉपरली ड्रेस मीन्स इथे ड्रेसिंगचा अर्थ वेगळा. तुला प्रॉपर ड्रेस केलेलं पाहिजे म्हणजे तो पाहिजे त्या शेपमध्ये एकदम व्यवस्थित कट केलेला पाहिजे. आता नॅचरल क्वेरीमधून, खदानीतून नॅचरल क्वेरीमधून आणलेले स्टोन हे कशाही शेपचे असतील है ना, रफ एकदम, तर त्यांना आपल्याला जसंच तसं वापरू शकत नाही. तर त्याच्यासाठी त्याला वेल ड्रेस करणं गरजेचं आहे. आपल्या मेजरमेंटनुसार जिथे साईज जितकी काय पाहिजे असेल त्याला तसं प्रॉपरली कट करून त्याला वापरलं पाहिजे. त्याच्यामुळे ते वापरण्याच्या अगोदर कन्स्ट्रक्शनमध्ये ॲक्च्युअल त्यांना यूज करण्या पहिले ते वेल ड्रेस केले पाहिजेत. आलं लक्षात. देन द हेडर्स अँड बॉन्ड स्टोन्स शुड नॉट बी डम्बेल शेप. ठीक आहे, ते हिडर्स अँड हिडर स्ट्रेचर्स काय ते तुम्हाला पुढे आहेच डिटेलमध्ये ते समजेल.
हिडर्स अँड बॉन्ड स्टोन शुड नॉट बी डंबेल शेप. डंबेल जे आपले जिममध्ये असतात तशा टाईप शेपचे नसायला पाहिजेत. तर ते का नसून आहे ते आपलं लक्षात येईल पुढे हळूहळू. काही गोष्टी आता इथे डायरेक्ट येतील कारण आपण स्टार्टिंगच करतो आहे. इट शुड हॅव लो वॉटर ॲब्सॉर्प्शन. ठीक आहे. तर कोणताही स्टोन आपल्याला जनरल माहितीच आहे. तुम्ही बिल्डिंग मटेरियल्स, कन्स्ट्रक्शन मटेरियल हे स्टडी केलेलंच आहे सब्जेक्ट, त्याच्यामुळे बऱ्याचशा गोष्टी तुम्हाला आता माहिती आहेत. इट शुड हॅव लो वॉटर ॲब्सॉर्प्शन. तर मॅक्झिमम वॉटर ॲब्सॉर्प्शन किती असलं पाहिजे वॉटरचं? दॅट इज 5% बाय इट्स वेट, है ना, माहिती आहे तुम्हाला. तर 5%पेक्षा जास्त त्याच्या वेटपेक्षा तर त्यानं वॉटर ॲब्सॉर्ब करू नये. तेच इट शुड हॅव लो वॉटर ॲब्सॉर्प्शन. इट शुड हॅव रेजिस्टन्स अगेन्स्ट फायर. गुड रेजिस्टन्स अगेन्स्ट फायर असायला पाहिजे. द स्टोन मॅशनरी सेक्शन शुड ऑलवेज बी डिझाईन टू टेक कॉम्प्रेशन अँड नॉट द टेन्साईल स्ट्रेस. ठीक आहे. तर गुड कॉम्प्रेसिव्ह स्ट्रेंथ असली पाहिजे त्याची. इट शुड हॅव ॲडिक्वेट रेजिस्टन्स अगेन्स्ट वेदरिंग ॲक्शन. वेदरिंग ॲक्शन म्हणजे जे इन्व्हायरमेंटल इफेक्ट असणार आहेत, म्हणजे फार जास्त हेवी रेन असेल किंवा हेवी विंड प्रेशर असेल किंवा जास्त असेल एकदम, त्या केसमध्ये त्याचा रेजिस्टन्स एकदम चांगला असायला पाहिजे, ते खराब व्हायला नको. हिडर्स और थ्रू स्टोन शुड बी प्रोव्हाइडेड ॲट रेग्युलर इंटरवल. तर हिडर्स, स्ट्रेचर्स, थ्रू स्टोन हे काय ते पुढे क्लिअर होत जाईल तुम्हाला. तर ते रेग्युलर इंटरवलने प्रोव्हाइड करणं गरजेचं आहे. प्रॉपर बॉन्ड शुड बी मेंटेन. प्रॉपर बॉन्ड म्हणजे हिडर स्ट्रेचर हे जे अरेंजमेंटनुसार तो प्रॉपर बॉन्ड ऑटोमॅटिक होतो, तो प्रॉपर बॉन्ड मेंटेन झाला पाहिजे. फॉर्मेशन ऑफ कंटिन्युअस व्हर्टिकल जॉईंट शुड बी अवॉइडेड. व्हर्टिकल कंटिन्युअस जॉईंट एकाखाली एक जॉईंट यायला नाही पाहिजे. जर स्टोन तुम्ही एकावर एक रचत असाल तर एकावर एक आणि सरळ असा त्याच्यामध्ये जॉईंट आला नाही पाहिजे. झिगझॅग जॉईंट असतं, तर तुम्ही खूप ठिकाणी असे स्ट्रक्चर मोठे पाहिलेले असतात, त्यावेळेस ऑब्झर्व केलेलं असेल की जॉईंट हे एकदम सरळ रेषेत नाही आहे, ते झिगझॅग जॉईंट असतात दिलेले, प्रोव्हाइड केलेले असतात. व्हर्टिकल सरफेस ऑफ द वॉल शुड बी कन्स्ट्रक्टेड परफेक्टली इन प्लम. बरोबर, तो आपला प्लम बॉब वापरतात त्याच्यासाठी. जे व्हर्टिकल सरफेस वॉल इथून तिथून एकदम स्ट्रेट यायला पाहिजे, त्याच्यासाठी ते तुम्ही पाहिलं असेल जो मॅसन राहतो, मिस्त्री जो असतो, तो वेळोवेळी ते प्लम बॉबने चेक करत असतो. ठीक आहे, वॉल कन्स्ट्रक्शनच्या वेळेस. तर ती वॉल एकदम स्ट्रेट यायला पाहिजे, त्याच्यासाठी प्लम बॉबनी ते चेक करत राहिले पाहिजे. द एक्सपोज्ड जॉईंट्स ऑफ द मॅशनरी शुड बी प्रॉपरली पॉइंटेड बाय मॉर्टर. एक्सपोज्ड जॉईंट्स म्हणजे कोणते? म्हणजे एक्सपोज करतात, बाहेर आपल्याला सर्वांना दिसतात. ठीक आहे, तर ते मात्र एकदम प्रॉपरली मॉर्टरने जॉईंट करून ते साफ करून घेतलेले असतात, कारण ते आपला लूप पण व्यवस्थित असला पाहिजे, है ना. बाहेरचे जॉईंट्स असणं एकदम प्रॉपरली फिल केले पाहिजे, जेणेकरून ते खराब न दिसायला नाही पाहिजे. तर या काही बेसिक पार्ट आपण स्टार्ट केलेला आहे. एवढे पॉईंट्स जे काय एवढंच पाहिलं थोडक्यात, तेवढं लक्षात घ्या. स्टोन मॅशनरीबद्दल बेसिक माहिती ते पाहिली आपण. व्हॉट इज मीन बाय स्टोन मॅशनरी. बिफोर दॅट, टर्म्स यूज इन स्टोन मॅशनरी. These terms we will see in detail. Stone masonry and characteristic of good stone masonry. Then uses and the term ज्या पाहिलं त्या डिटेलमध्ये आपण नंतर पाहूयात. तर इथे एवढंच पार्ट स्टार्ट केलेला थोडासा कच्चा आहे, त्याच्यानंतर हळूहळू आपण थोडा जास्त कंटेंट पण कवर करूयात. So, thank you.